वक्रतुण्ड महाकाय वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। शुभकार्येषु सर्वदा शुभकार्येषु सर्वदा। शुभकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं सरस्वती नमस्तुभ्यं सरस्वती नमस्तुभ्यं सरस्वती नमस्तुभ्यं તી રસ્વ આવવો જોઈએ, તી પછી તરત ન આવવો જોઈએ. સરસ જેટલો ટાઈમ તીને લાગે એટલો ટાઈમ નને લાગે, બરોબર. સરસ્વતી નમસ્તુભ્યમ सरस्वती नमस्तुभ्यं સરસ્વતી ન સરસ્વતી ન सरस्वती નમસ્તુભ્યમ सरस्वती नमस्तुभ्यं વરદે કામરૂપિણી वरदे कामरूपिणी વિદ્યારંભં કરિષ્યામિ विद्यारम्भं करिष्यामि સિદ્ધિર્ભવતુ મે સદા सिद्धिर्भवतु मे सदा સિદ્ધિર્ભવતુ મે સદા सिद्धिर्भवतु मे सदा ધી રસ્વ છે, સી રસ્વ છે, સી ને જેટલો સમય લાગે છે એટલો જ ધીને લાગવો જોઈએ, એટલે બંને રસ્વ છે. સિદ્ધિર્ભવતુ મે સદા सिद्धिर्भवतु मे सदा નથી આવતું બરોબર, કઈ નહીં, પ્રેક્ટિસ કરજો. વાગર્થાવિવ સંપૃક્તૌ वागर्थाविव सम्पृक्तौ વાગર્થ પ્રતિપત્તયે वागर्थ प्रतिपत्तये જગતઃ પિતરૌ વંદે जगत्पितरौ वन्दे જગતઃ જગતઃ जगतः જગતઃ પિતરૌ વંદે जगत्पितरौ वन्दे પી દીર્ઘ નથી, ओके मा જગતઃ પિતરૌ વંદે जगतः पितरौ वन्दे કલ્પનાબેન બોલો તમે. જગતઃ પિતરૌ વંદે जगतः पितरौ वन्दे પાર્વતી પરમેશ્વરૌ पार्वती परमेश्वरौ પાર્વતી પરમેશ્વરૌ पार्वती परमेश्वरौ येनाक्षरसमाम्नायम् येनाक्षरसमान्मायम् अधिगम्य महेश्वरात् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम् तस्मै पाणिनये नमः तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् रामो राजमणिः सदा विजयते रामो राजमणिः सदा विजयते रामो राजमणिः सदा विजयते रामो राजमणिः सदा विजयते વિસર્ગ પછી સકાર છે એટલે વિસર્ગનો અડધો સકાર બોલવાનો. રામો રાજમણિः સદા વિજયતે रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमूः रामेणाभिहता निशाचरचमूः
रामाय तस्मै नमः रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरम् रामान्नास्ति परायणं परतरम् रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामस्य दासोऽस्म्यहम् स्म्यहम् स्महं स्मयहं स्मयहं स्म्य सकार मकार અને ય સ્મ્ય रामस्य दासोऽस्म्यहम् સ્મ્ય ખાલી બોલો આખું બોલવાની જરૂર નથી સ્મ્ય स्म्य હા સ્મ્યહમ स्म्यहम् ઓકે રામस्य દાસોऽસ્મ્યહम् रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर भो राम मामुद्धर ओके कुसुमबेन पहलो श्लोक बोलो वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा ओके शीतलबेन बीजो श्लोक सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर नहीं सिद्धिर ना सिद्धिर भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा ओके સી રસ્વ છે એટલે એને લંબાવવાનો નહીં અમરીબેન આપનું માઇક ચાલુ છે હા સરોજબેન ત્રીજો શ્લોક વાગર્થાવિવ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिप्रत्यये जगतः पितरौ वन्दे जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ પેલાબેન આગળનો શ્લોક येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं કૃષ્ણમ વ્યા દીર્ઘ છે વ્યાકરણમ कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः રસીલાબેન वाक्यकारं रुचिं भाष्यकारं જે એક એક અક્ષર બોલો જે છે એ જ બોલવાનું છે ઉતાવળ કરશું નહીં वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणोत्स्मि मुनित्रयम् એક એક અક્ષર બોલો જે લખ્યું છે એ જ બોલો प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ઓકે पाणिनिं હું બોલાવું છું રિપીટ કરજો પ્રણતોસ્મિ મુનિત્રયમ प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् प्रणतोस्मि मुनित्रयम् प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् માં સકાર છે શકાર નથી એનું ધ્યાન રાખવાનું દાંતનો ઉપયોગ કરીને સ બોલો એ સ છે અહીંયા ઓકે હિમાલીબેન આગળનો શ્લોક रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमु रामेणाभिहता निशाचरचमोः रामेणाभिहता निशाचरचमु રસીલાબેન આપનું માઇક ચાલુ છે આપે ધ્યાન રાખવાનું ઓકે જી હા બોલો रामेणाभिहता निशाचरचमु બોલો रामाय तस्मै नमः
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे ओ राम मामुद्धर ઓકે ગુડ. ગીતાબેન છેલ્લો શ્લોક. રામો રાજમણી. रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमुः रामाय तस्मै नमः रामान् स्मित परायण परतम રામન્નાસ્તિ પરાયણમ. रामाणास्मित परायण જે परतम લખ્યું છે એ જ બોલવાનું છે. એક એક અક્ષર જુદો પાડીને બોલવાનું. रामाणास् રામાણાસ રામાન્નાસ્તિ ન કે છે, નકાર છે. હા તમારી પાસે આ છે કે નહીં, દેખાય છે કે નહીં તમને? હા હા દેખાય છે, હા, પણ બધી છે ને? ગળામાં થોડી તકલીફ છે. હા, રામાણાસ્મિત રામાણા નથી, રામાન્ના ડબલ ન છે. રામાનાસ્તિ પરાયણમ પરતમ રામસ્ય દાસોસ્મ રામસ્ય દાસોસ્મ્યહમ. રામસ્ય દાસોસ્મ્યહમ રામે ચિત્તલસ્ય સદા ભવતુ મે ભો રામ મામુદ્ર. તમારે પ્રેક્ટિસ કરવાની જરૂર છે. જ્યારે બીજા બોલતા હોય ત્યારે આપણે ધ્યાન રાખવાનું. ઓકે આમાં ઓકે. સ્વામીની એકવાર હું બોલવાનો પ્રયત્ન કરું. હા જી બોલો. રામો રાજમણિ સદા વિજયતે રામમ રમેશમ ના, આમાં ભજે. શું થાય છે? આમ રાગ બદલાઈ જાય છે ને. રાગ બદલાઈ જાય છે, સાથે સાથે એની માત્રા બદલાઈ જાય છે. હા રાગ બદલાઈ જાય એનો વાંધો નહીં, પણ માત્રા બદલાઈ જાય એ આપણે ચાલે નહીં. નહીં. ઓકે. જી હું બોલું. રામો રાજમણિ સદા વિજયતે રામમ રમેશમ ભજે રામેણાભિહતા નિશાચર ચમોહ. ઓકે મૈયાજી, થોડી પ્રેક્ટિસ કરજો, આવી જશે. જી જી હા, કારણ કે માત્રા બદલાઈ જાય તો પછી છંદ બદલી નાખીએ આપણે બોલવામાં, તો છંદને લીધે પેલું સંગીતમય લાગે, પણ માત્રા બદલાઈ જતી હોય. જી સમજાઈ. અને આપણે જે શીખ્યા હોય એ શિખરીણી છંદમાં શીખ્યા હોઈએ, એટલે પછી આવો એ થતું હોય. પણ ચેન્ટિંગ વખતે જે છંદમાં હોય એ છંદમાં બોલવાનો. અનુષ્ટુપ છંદ છે. જી નેક્સ્ટ ટાઈમ પ્રેક્ટિસ કરીને બોલીશ. જી હા હર્ષાબેન. रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमुः रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणः परतरं रामस्य दास्योऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर. ભો રામ મામુદ્ધર. ત્યાં માત્રા ના બદલાય, એ આપણે ધ્યાન રાખવાનું, બાકી ચાલે. ઓકે. એટલે નિશાચર ચમુહુ એમાં દીર્ઘ છે. ઓકે, એટલે દીર્ઘ એ પ્રમાણે બોલવાનું. બાકી બધાને સારું આવડે છે. થોડું થોડું છે, આપણે જેમ જેમ બોલીશું તેમ તેમ સ્પષ્ટ થઈ જશે, પણ પ્રયત્ન કરવાનો. મહેશ્વરી સૂત્ર બોલો. પૂછવાનું છે? ઓકે. આજે આપણે પહેલા આપણે ઈત જે લેટર છે અને એની બધાએ પ્રેક્ટિસ કરેલી છે, બરોબર. હવે એ હું જોતી નથી અત્યારે, બતાવતી નથી. જેને પણ તકલીફ થાય છે એ લોકો તમારા જે ટીચર હોય એની પાસે તમે શીખી લેજો. એટલે બહુ મોટી વસ્તુ નથી એમાં. હવે એના સંદર્ભમાં પૂછવાનું છે કોઈને? ઈત લેટરના સંદર્ભમાં કોને નથી ખબર પડી? સ્વામીની એમાં
અણીન અને ઇનિન એમાં છેલ્લે ન કયા કારણથી નથી જતો એ જાણવું હતું નથી, એ થોડું. કન્ટેન્ટ છે. આપણે કયા કારણથી નથી જતું એ કારણ નથી શોધવાનું. આપણે કન્ટેન્ટ એ Okay. છે અને આપેલું છે કે આ કન્ટેન્ટ છે. એમાં એકે સૂત્ર લાગુ પડતું નથી જવા માટે. હા હા. ઇત Okay. લેટર જાય એને માટે એકે સૂત્ર લાગુ પડતું નથી. ઓકે. બરોબર ને? હમ. એટલે એનું કન્ટેન્ટ, કારણ કે એનું એ જ છે, તે એકે સૂત્ર એને લાગુ નથી હમ. પડતું, એટલા માટે કોઈ ઇત લેટર એમાં નથી. અચ્છા, એટલે એક લેટર જે જતો હોય એટલે એના વિશે જ લખવાનું છે ખાલી, એના એવું ને? વિશે જ લખવાનું છે. ઇત એટલે શું છે? Okay. તસ્ય લોપઃ. હા હા, ને બરાબર હા, એ જેનો લોપ થાય છે એને ઇત કહેવામાં આવે છે. બરાબર. ઓકે, હવે આજે પ્રત્યાહારના સંદર્ભમાં આપણે જોઈશું. પ્રત્યાહાર જે છે, ઓકે, બીજી માહેશ્વર સૂત્ર બધાની પાસે હશે, છે ને? બધાની પાસે એનો ઉપયોગ કરી અને આ જે પ્રત્યાહાર છે એની પ્રેક્ટિસ આપણે કરવાની છે. ઓકે, હવે અહીંયા જે પ્રત્યાહાર છે તમને દેખાય છે બધાને? હા. હા, દેખાય છે મને. બરોબર બરોબર. અણ પ્રત્યાહાર લખ્યો છે. હવે અહીંયા જે પ્રત્યાહાર લખ્યા છે એટલા જ પ્રત્યાહારનો ઉપયોગ સૂત્રમાં કરવામાં આવેલો છે. બરાબર. પ્રત્યાહાર એટલે શું છે? તો કે જે કંઈ વર્ણો છે એને બોલાવે છે. એની વ્યાખ્યા આગળ આવશે, પણ પહેલા આની પ્રેક્ટિસ કરી લઈએ કે પ્રત્યાહારમાં કયા કયા લેટર્સ આવે. માહેશ્વર સૂત્રને આધારે આપણે જોવાનું છે. હવે તમારી પાસે માહેશ્વર સૂત્ર છે, એમાં અણ એટલે અ થી શરૂ કરી અને નકાર જે છે ત્યાં પૂરું થાય. તો નકાર ક્યાં છે? ઉ પછી તરત ઐ ઉણ. જી, પહેલા સૂત્રના અંતે. પહેલા સૂત્રના અંતે. બીજે ક્યાં છે? છઠ્ઠા બે વરસ પછી લણ. લણ જે છે એમાં પણ નકાર છે. એટલે કોઈક જગ્યાએ અણ માત્ર પહેલું સૂત્ર લીધું છે અને કોઈક જગ્યાએ અણ તરીકે જે છઠ્ઠું કે સાતમું કયું સૂત્ર છે? છઠ્ઠું સૂત્ર છે. તો ત્યાં સુધીના બધા જ વર્ણો લીધા છે. પહેલું સૂત્ર હોય તો કયા કયા વર્ણો આવે અણમાં? ઐ, ઈ, ઉ. કયા વર્ણો આવે? અ ઈ ઉ. ઉ, પછી ઉ, રૂ ને ર. ખાલી અ ઈ ઉ. છે અ, ઈ, ઉ ત્રણ જ આવે. ઐ, ઈ, ઉ. ઋ. અ ઈ ઉ ઋ હા, લું. ત્રણ જ વર્ણો આવે, પહેલા ત્રણ અ ઈ ઉ. પહેલું સૂત્ર જે છે એ અણ. અણ. અથી શરૂ કરીને નકાર. જોઈને બોલવાનું, કોઈ દિવસ ગપ્પા મારવાના નહીં, કોન્ફિડન્સ રાખવાનું નહીં કે મને આવડે છે. જોઈને કન્ફર્મ કરીને બોલવાનું. ઓકે, અને હું પૂછું એ બોલજો. હું બોલું સ્વામીજી. એને બોલો, કારણ કે મને સંભળાતું નથી, બધા જ બોલે છે તો. ઓકે જીગરભાઈ, શું આવશે? હાજી, અ ઈ ઉ. અ ઈ ઉ. હવે તમે તમારી જાતે કન્ફર્મ કરવાનું કે તમે સાચું બોલ્યા કે નહીં. બરાબર. અ ઈ ઉ પહેલા સૂત્રને આધારે. બીજું સૂત્ર ધારો કે હોય બીજો લેવાનો હોય અણ, તો કયું આવશે? નીચે આવે જ છે પણ અહીં આપણે જોઈએ. ઓકે, કોણ કહેશે? હા, ખંજન. જેને પૂછ્યું એ જ બોલજો. અ, ઈ, ઉ. અ ઈ ઉ. રૂ, રૂ. ધ્રુવ. ઓ, આમાં કેમ આવ્યું નહીં? એક મિનિટ. હા, ધ્રુવ કેવી રીતે આવે છે? ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન થી નથી આવતી. ઓકે, ધ્રુવ. ભૂલી ગઈ છું એવું છે.
શિફ્ટ હારે પ્લસ કરો તો હા કે ખાલી શિફ્ટ સાથે પ્લસ થી શું આવે છે? ના 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 આવે તો મારું જુદું છે. અચ્છા, તમારું બધી કીબોર્ડ જગ્યાએ પેલું ઓકે રૂ રૂલ રૂ રૂ પછી રૂ 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 પછી એ ઓ એ ઓ ઐ ઔ ઐ ઔ હ હ હૈ વર હ પછી શું આવશે? ય ય વ વ રેફ રેફ અને છેલ્લું લ. લકાર. ઓકે, એટલે અયુણ જ્યારે અણ આ બીજો લઈએ ત્યારે ઈત લેટરને ગણવાના નથી. બરોબર, ઈત લેટરના વચ્ચે કાઢી નાખવાના. એટલે અણ એટલે શું છે? અ ઈ ઉ પહેલા સૂત્રમાંથી, બીજા સૂત્રમાંથી રૂલ રૂ, ત્રીજા સૂત્રમાંથી એ ઓ, પછી આગળના સૂત્રમાંથી ઐ ઔ, પછી આવશે હય વરટ, તો એમાંથી ટકાર નથી લીધો, હય વર, અને પછી લણનો લ માત્ર. એટલે આ અણ બીજો અણ એટલે શું થાય? આટલા આવે બધા જ સ્વર અને અંજનબેન બધા જ સ્વર આવી ગયા ને બીજું શું આવ્યું? અંતસ્થ એટલે અર્ધ. અંતસ્થ હકાર આવે અર્ધસ્વર. છે અને ય વ ર લ એને અર્ધ સ્વર પણ કહેવામાં આવે છે, સેમી વોવેલ. બરાબર. હ અને સેમી વોવેલ હમ. આમાં માત્ર 3 જ સ્વર આવે છે, જ્યારે આની અંદર બધા જ સ્વર, અર્ધ સ્વર એટલે વોવેલ, સેમી વોવેલ્સ અને હ. ક્લિયર? હા ઓકે, બરાબર. બધા એક પછી વારાફરતી બોલવાનું છે. હર્ષાબેન બોલો, અક એટલે શું? હર્ષાબેન, અક એટલે શું? હા બોલું. અક એટલે અ ઈ ઉ રૂ ઋ. અ ઈ રૂ અ ઈ ઉ રૂ ઋ. રો. બરોબર, વેરી ગુડ. ઓકે, બીજું કોણ છે? અસિતભાઈ, ઈક એટલે શું? ઈક અ ઈ ઉ ઈક રૂ એટલે ઋ. શું? ક્યાંથી શરૂ કરવાનું? ઈક એટલે નીચેનું આ તમે જુઓ છો ઈક. ઈ ઉ રૂ ઋ. હા, એટલે ઈ ઉ ઉ રૂ રૂ ઋ. ઋ. બરોબર, આને શું કહેવાય? ઈક. ઈક કહેવાય. બરોબર, ઉક એટલે હા ઉક આરતીબેન, ઉક એટલે શું થાય? નથી આરતીબેન? આરતીબેન કદાચ નહીં બોલી શકે, ઓકે, હા હા, કામમાં હશે. તમે બોલો તો. ચંદ્રિકાબેન તમે કહો. ઓકે, હા હા. બેલાબેન, ઉ રૂ અને લૃ. રૂ લૃ. ઓકે, હા બીજા બોલો. હા, ગીતાબેન, ઇંગ છે હવે. ઈં એ એ એ ઔ એ પછી ઔ ઓ એ ઔ આવું છે કે ઓ છે? ઓ ઓ ઓ ઓ હા, આવું નથી ને? ના ના ઓ એ ઓ એ ઓ. બરોબર, ઓકે. એના પછી બીજો. હર્ષાબેન બોલ્યા. હા, હિમાલીબેન, અચ. અચ અ ઈ ઉ રૂ ઋ ઓકે, એ નહીં ઓ હા, એક જ મિનિટ. હા, આ નથી આવી. રો અને ઋ પછી રો પછી એ ઓ એ ઓ ઓ ઐ ઔ ઈ. ઔ. બસ. બરોબર, અને આ થયું શું છે? આવું. એટલે અચ એટલે શું?
અચ એટલે બધા સ્વરો આવી બધા જ જશે. સ્વર આવી ગયા. ઓકે, બરોબર. પછી નેક્સ્ટ છે, શું છે? કોણ કહેશે હવે? કલ્પનાબેન. હા, કલ્પનાબેન. કયું આજ કહું? ઈચ ને ઈચ. પછી છે ને એના પછી ઈ ઈ ઉ ઋ ઋ એ ઓ ઐ ઔ. એ ઓ ઐ અને ઔ. ઔ. શું આવ્યું આમાં? ટૂંકમાં કેવું શું ઈચ કેવું પડે? ઈચ ઈચ. ઈચ એટલે શું? બધા સ્વર આવી જાય. બધા જ સ્વર અ સિવાયનો. અસિવાય અસિવાય ને બરાબર. અસિવાયના બધા સ્વર. હા, ઓકે, ક્લિયર? ક્લિયર. ઓકે, નેક્સ્ટ. કોનો વારો છે? કિશોરભાઈ. હા, કિશોરભાઈ. કિશોરભાઈ. એચ નું છે ને? હાજી. એ ઓ ઐ ઔ. ઓકે, એટલે કેટલા સ્વર આવ્યા? 4. 4 સ્વર. સંયુક્ત સ્વર. બરાબર, સંયુક્ત સ્વર છે એ ઓ ઐ ઔ. ઓકે, એના પછી કુસુમબેન. કુસુમબેન. ઐચ છે. અહીંથી શરૂ કરીને ચકાર સુધી. કુસુમબેન છે આજે? હતા ને હમણાં તો હતા. ચાલુ નહોતું કર્યું. ઐ અને ઔ. બરોબર, ઐ અને ઔ. વેરી ગુડ. ઓકે, કોણ બાકી રહ્યું? મૈયાજી છે, રામભાઈ છે. અચ્છા, હાજી બોલો. સરોજબેન છે. હા, કોણ બોલે છે? મૈયાજી. જી બોલું છું. અટ એટલે અ ઈ ઉ અ ઈ ઉ રુલ રુ અ ઈ ઓ રોલ රු ઋ એ ઓ એ ઓ ઐ ઔ ઐ ઔ હયવર હય હયવર. વર. હમ. ઓકે, હયવર. હયવરટ. આપણે જ્યારે લખીએ તો આખું નથી, આખો નથી લખવાનો. બરોબર, હકાર છે, યકાર છે. સૂત્રમાં બોલવા માટે હયવરટ એવી રીતે બોલવાનું છે. બોલવા માટે અ ઉમેરેલો છે. પણ અહીંયા આપણે જ્યારે લખીએ ત્યારે આ પ્રમાણે બોલવાનું છે. ઓકે, નેક્સ્ટ. કોનો વારો છે? મયુરીબેન. મયુરીબેન. હમ. મયુરીબેન બોલ્યા નથી ને? હા હું બોલું. હા શું બોલો? અન ને? હા, નીચેનું આવ્યું એ. ઓકે. અ ઈ ઉ ઋ ઋ એ ઓ ઐ ઔ હયવર લ. અયન રૂલ રૂલ પછી ઋ ઋ એ ઓ ઐ ઔ હયવર લ. ઓકે. આજે એમાં બે પહેલા બોલી આવશે જ ને? ગયા છે આપણે. એમાં ખાલી ઓલરેડી આવી ગયું છે. બીજું ઓકે, પણ આવશે ને? કોણ ઐ બાકી ઉ. બીજું? રસીલાબેન. હમ. સરોજબેન એ સ્ટાર્ટિંગમાં જ કરાવી દીધું. આ કરી દે. સરોજબેન થઈ ગયું. અચ્છા. રસીલાબેન હા, રસીલા. ઈણ છે ને? ઈણ છે. ઈ ઉ ઋ ઋ એ ઓ ઐ ઓ રોલ હય એ ઓ હયવર લ. હયવર લ. થાય છે. રોલ રો પછી રુલુ એ એ ઓ ઓ ઐ ઓ હયવર. બરોબર. એટલે બધાને ખ્યાલ આવી ગયો. કોણ બાકી રહ્યું છે? શીતલબેન છે. હા, કોણ બાકી છે? શીતલબેન. હા, બોલો બોલો. તો લણ છે ને, તો ય વર અને લ. ઓકે, ક્લિયર છે બધાને? જીગરભાઈ, તમે બોલ્યા કે બાકી છો? તમે બોલ્યા ને પહેલું જ? હું પહેલું બોલ્યો. મને ક્વેશ્ચન છે. આપણે જે આ ઈણ કર્યો પ્રત્યાહાર, એમાં અણની જેમ બે પ્રત્યાહાર બને કે ખાલી આપણે આ જ યુઝ કરતા? બની શકે. કયું લેવાનું છે એ આપણે જે કંઈ કહેલું છે પાણીની મુનિએ એને લેવાનું એ જગ્યાએ. ઓકે. બરાબર.
ઓકે ખંજનબેન. સ્વામિનીજી, તો આજે 5મા સૂત્રનું હકાર છે એટલે હ અને 14મા સૂત્રનું હ, તો એ આપણે એમાં બી એવી રીતનું જ આવશે ને કે બરોબર. હકારના સંદર્ભમાં એવું છે કે સૂત્રમાં આપણને જે પ્રમાણે કહેવામાં આવે એ પ્રમાણે લેવાનું. હકાર બે એટલે જગ્યાએ એવી રીતના અયવરટ છે હમ. એમાં પણ હ છે અને અને ફલ છે એમાં પણ હ છે. એટલે કયો હ લેવાનો છે એ આપણને એનો પર્પસ જુદો છે. પર્પસ જુદો એટલે છે એટલે રેફરન્સ અમુક જગ્યાએ એની જરૂર છે, અમુક જગ્યાએ જરૂર નથી. એટલે આ પ્રમાણે અહીંયા બે જગ્યાએ હ લેવામાં આવે છે. કે આના સિવાયનું કોઈને કઈ પૂછવાનું છે? બધાને સમજાઈ ગયું છે? ઓકે. એટલે હવે બાકીનું જે છે એ તમારે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. તમારે લખી અને તમારે ટીચર હોય એને મોકલી આપવાનું. હા, હર્ષાબેન શું પૂછવું છે? એટલે અર્ણમાં એટલે કે 3 કરવાનું એ તમે આગળ શીખવાડશો, રાઈટ? કે ત્યાં સુધી અર્ણમાં 2 વખત સૂત્રમાં થાય જે છે. પ્રમાણે કયું હોય એ પ્રમાણે લેવાનું છે. કયો અણ આવે ઓકે. સૂત્રમાં આપણને દર્શાવ, સૂત્રમાં કઈ રીતે દર્શાવશે? એની જે પાણીની મુનિની જે કઈ કોમેન્ટ્રી છે, વૃત્તિ હશે, એ વૃત્તિની અંદર દર્શાવેલું હશે. ઓકે, થેન્ક યુ. ઓકે, હાજી, બરોબર. હવે આપણે બીજી પ્રેક્ટિસ કે અણ છે, મરુત શબ્દની જેમ એના રૂપ કરવાના છે. તો અણના રૂપ કયા થશે? પ્રથમા વિભક્તિ, દ્વિતીય વિભક્તિ, પ્રથમા વિભક્તિ, તૃતીય વિભક્તિ, પંચમી વિભક્તિ અને સપ્તમી વિભક્તિ. 1, 3, 5, 7. પાંચમી અને સ્વામીજી, ષષ્ઠી વિભક્તિ એવી કરવાની, ષષ્ઠી વિભક્તિ કરવાની ને? બંને સરખી છે. બરોબર. પંચમી અને ષષ્ઠી બંને સરખી છે. ઓકે. અણ એટલે કોણ બોલશે? કઈ રીતે બોલો? મરુત શબ્દ પ્રમાણે એના રૂપ કરવાના છે. કિશોરભાઈ. અણ, પ્રથમા વિભક્તિ બોલું છું. અણ, અણૌ, અણુતઃ, અણુહ. કેમ અણુહ? અણહ. અણહ. બરોબર. તૃતીય વિભક્તિ શું થશે? અણા, અણુભ્યામ, અણભ્યામ, અણભ્યામ, અણભિહિ. અણભિહિ. પંચમી વિભક્તિ? અણહ, અણભ્યામ, અણભ્યઃ. અણભ્યામ. અણભ્યામ નહીં, અણભ્યામ. અણભ્યામ, અણભ્યામ, અણભ્યઃ. ઓકે. સપ્તમી? અણી, 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 અણો, અણો. અણો ક્યાં આવે? અણોહો, 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 અણુત્સુ, અણુત્સુ. હા, અણત્સુ. તકાર ક્યાં છે? અણમાં તકાર છે? ના, અણસુ, અણસુ, અણસુ. અણસુ. ઓકે, બરોબર. હવે અક છે, એમાં ભ્યામ આવે તો કકારનો ગકાર થઈ જાય. ઓકે, જીગરભાઈ બોલો. ઓકે. પ્રથમા વિભક્તિ અકૌ, અકહ. ઓકે. તૃતીય વિભક્તિ અકા, અકભ્યામ. અકભ્યામ નહીં, ભ્યામ આવે ત્યારે કકારનો ગકાર થઈ જાય. અગભ્યામ અને અગભિહિ. ઓકે. પછી પંચમી બોલવાની છે, રાઈટ? પંચમી અકહ, અગભ્યામ, અગભ્યઃ. અને સપ્તમી અકી, અકોહો, અક્ષુ. બરોબર. ઓકે, આ પ્રમાણે કરવાનું છે. ઓકે, આગળનું છે શું છે? ઈક છે. ઈક છે, મયુરીબેન બોલો. ઈક, ઈકૌ, ઈકઃ. ઈક, ઈક્તા, ઈકભ્યામ, ઈકભિહિ.
ક્યાં આવું છે? ઇકભ્યામ ક્યાં આવે? इक्भ्याम इक्भ्याम તૃતીય વિભક્તિ ઇકભ્યામ. એકવચન શું થાય? तृतीया में एकता एकता ત ક્યાં છે આમાં? ઈકમાં ત ક્યાં આવે છે? ईका બરોબર, એ ધ્યાન રાખવાનું. ઈકા, ઇકભ્યામ. ईका इक्भ्याम इक्भिः ઓકે. પંચમી? इकः इक्भ्याम इक्भ्यः ઓકે. સપ્તમી? इकी इकोः इक्षु વેરી ગુડ. ઓકે. એના પછી આવે છે ઉક. હા, કોણ બોલશે? શીતલબેન. ઉક ઉક ઉકો ઉકહ પછી તૃતીય વિભક્તિ ઉકા ઉકા ઉકાભ્યામ ઉકુબીહી ઉકાભ્યામ ક્યાં છે? રામ શબ્દ પ્રમાણે નથી, મરુત શબ્દ પ્રમાણે. તો ઉકા ઉકભ્યામ ઉકામ નથી, ઉકા. તૃતીય વિભક્તિ એટલે મરુત શબ્દ સામે રાખવાનો. મરુત શબ્દ ના આવડતો હોય મોઢે ના આવડે સામે રાખવાનો. ઉકા ઉકાભ્યામ ઉકાભ્યામ ક્યાં આવે છે? મરુત શબ્દમાં શું આવે છે? મરુત શબ્દમાં મરુતાભ્યામ મરુતભ્યામ તો આમાં ઉકભ્યામ તમને ત્યાં જ પેલા મરુતાભ્યામ એ કરતા થાય એટલે આમાં પણ એવું જ થાય છે. એટલે તમે જરાક એ કરજો, બરાબર? કન્ફર્મ કરજો. મરુતાભ્યામ નથી, ત્યાં મરુતભ્યામ છે. હા, એટલે આમાં ઉકભ્યામ ઉકભ્યામ ના થાય, ઉકભ્યામ. આખો નથી, મરુત આખો નથી, મરુતભ્યામ છે. મરુતભ્યામ નહીં, મરુતભ્યામ. ઉકભ્યામ. હા, જી. ઉકુબીહી પછી પંચમી વિભક્તિ ઉકહ ઉકભ્યામ ઉક નથી, ઉકભી મને બોલવા કકારનો ગકાર થશે. હા, ઉભ્યામ. હા, ઉભ્યામ ઉભ્યઃ પછી સપ્તમી વિભક્તિ ઉકી ઉકોહો ઉકુ ઉકસુ ક આખો ક્યાં છે? ક આખો છે? ઉક છે? જો ક આખો હોય તો આપણે રામ શબ્દ પ્રમાણે કરવો પડે. આ શું છે? કકાર છે, એટલા માટે મરુત શબ્દ પ્રમાણે. તો શું થશે? સપ્તમી વિભક્તિ બહુવચન. ઉકસુ ઉક ક્યાં? ઉકસુ. એ બોલતા શીખજો તમે, બરોબર? જેને પણ આ તકલીફ હશે કે જે હલંત હોય તો હલંત બોલવાનું, પાછળ અ હોય તો અ બોલવાનું. જેને ખબર નહીં પડતી હોય એને સૂત્રમાં બહુ જ ગડબડ થશે. એટલે ઉક નથી, પ્રત્યાહાર ઉક છે. તો ઉક રાખીને પ્રત્યય ઉમેરવાના છે. ઉક ક્યાં છે? ઉક હોય તો રામ પ્રમાણે બધા રૂપ થાય, પણ ઉક છે તો ઉક છે એટલા માટે મરુત શબ્દ પ્રમાણે થાય. એટલે જેને પણ આ સ્પષ્ટતા ના હોય એને સૂત્રમાં ખબર પડે નહીં. એટલે આ સ્પષ્ટતા પહેલે દિવસથી જ્યારે ચાલુ કર્યું આપણે આ ગ્રામરના ક્લાસ ત્યારથી આપણે એને એ વસ્તુને આપણે ભાર આપેલો છે. બરોબર? કયા કયા વ્યંજન શેનાથી? બધા જ નિયમો જે છેલ્લો જે વર્ણ કયો છે એને આધારે જ છે. અને છેલ્લો વર્ણ જો આપણને સ્પષ્ટ નહીં હોય તો નિયમ સમજાય નહીં. બધા જ પાણીનીના નિયમો છેલ્લો કયો વર્ણ છે એને આધારે જ છે. એટલે ઉક નથી, શું છે? ઉક છે. એટલે મનમાં જો આપણને એવું થાય કે મને તો એ જ દેખાય છે, બોલવામાં તકલીફ પડે છે, તો એનો અર્થ છે કે આપણને સ્પષ્ટતા નથી હજુ. બરોબર? એટલે આપણી જીભ કે ગળું કે એ બધું સાથ નથી આપતું એવું નથી. આપણને સ્પષ્ટતા નથી એ વસ્તુ એ આપણને દર્શાવે છે. એટલે ના ખબર હોય તો હજુ પણ સમય છે પ્રેક્ટિસ કરી લેવી કે આ જે અક્ષરો છે જે સંસ્કૃતનું કોઈ પણ વાક્ય હોય, કોઈ પણ લેસન હોય તો એની અંદર છેલ્લો વર્ણ કયો છે એની પ્રેક્ટિસ કરવાની, કોઈ પણ શબ્દમાં. ઓકે? એની આપણે પ્રેક્ટિસ કરીશું અને પછી આમાં માત્ર અચ જે છે અકારાંત આકારાંત જે છે સ્ત્રીલિંગ શબ્દ છે. એવી રીતે ઈકારાંત હોય તો સ્ત્રીલિંગ છે, પુલ્લિંગ છે, નપુંસકલિંગ છે. ઉકારાંત હોય તો સ્ત્રીલિંગ, પુલ્લિંગ, નપુંસકલિંગ. દીર્ઘ ઉ હોય તો માત્ર સ્ત્રીલિંગ છે. દીર્ઘ ઈ હોય તો માત્ર સ્ત્રીલિંગ છે. એટલે આ
દીર્ઘ ઈ, દીર્ઘ ઉ તો સ્ત્રીલિંગ છે માત્ર. બરાબર, તો આ બધા જે સ્વર અંત જે છે એ તો તમારે મોઢે કરવાના હતા અને મોઢે રાખવા પડશે, પણ જે વ્યંજનાંત જે છે એમાં માત્ર મરુત શબ્દ છે, એને આધારે સૂત્રમાં લખેલું છે, મરુત શબ્દ પ્રમાણે છે. એનો અર્થ એવું નથી કે કકારાંત શબ્દ હોય તો એને આપણે જ્યારે શબ્દ બની ગયો, ધારો કે રાજન શબ્દ છે તો રાજન શબ્દનો પ્રથમ વિભક્તિ રાજા થાય છે, તો ત્યાં પછી રાજનનું રાજન ના રાખવાનું હોય, બરોબર, એ શબ્દ છે. પણ અહીંયા સૂત્રમાં જે પ્રયોગ કરેલો છે, જે વિભક્તિ પ્રત્યય, એ મરુત શબ્દ પ્રમાણે લીધેલા છે બધા જ, એટલા માટે મરુત શબ્દ કરવાનું મેં કહ્યું હતું. ઓકે, ક્લિયર? બરોબર. હવે બાકીના જે છે અહીંયા તમારે જે હોમવર્કમાં જે આપ્યા છે કરવાના, એની પ્રથમા વિભક્તિ, તૃતીય વિભક્તિ, પંચમી અથવા તો ષષ્ઠી વિભક્તિ કરજો, એવું કરજો. હવે તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે એટલે ષષ્ઠી વિભક્તિ કરજો. પ્રથમા, તૃતીયા, ષષ્ઠી અને સપ્તમી, 3 વિભક્તિના રૂપ તમે એની થોડીક પ્રેક્ટિસ કરજો. ઓકે, આ તમારું હોમવર્ક છે. હવે આપણે આગળ એમાં જોઈએ. બરોબર, આના સંદર્ભમાં નોટમાં લખવાના મુદ્દાના સંદર્ભમાં બધાએ જાણવાનું છે કે સૂત્ર જે છે, સૂત્રને આપણે આ ક્રમમાં લખવાનું છે, આ ક્રમ દર્શાવે છે. એટલે અષ્ટાધ્યાયીનો સૂત્ર અને સૂત્ર નંબર લખો, એટલે જે પણ સૂત્ર આપણે નોટમાં લખતા હોઈએ તો અષ્ટાધ્યાયીનો જે નંબર હોય એ લખવાનો છે. આ બધું મેં જે લખ્યું છે એને કોપી નથી કરવાનું, બરોબર? સૂત્ર નંબર લખો એટલે નોટમાં સૂત્ર નંબર લખો, એવું કોપી નથી કરવાનું. ત્યાં શું કરવાનું છે, આ તમને સમજણ આપી છે કે આવી રીતે નોટ બનાવવાની. પહેલું શું કરવાનું છે, સૂત્ર જે લખીએ તો અષ્ટાધ્યાયીમાં જે નંબર છે એ નંબર, સૂત્રનો નંબર આપણે લખવાનો છે. પ્રથમાવૃત્તિમાં નંબર જુદો હોઈ શકે સૂત્રનો, પણ જે સૂત્રની માહિતી આપણે લખતા હોઈએ તો પહેલું આ લખવાનું, બરોબર? એટલે એ છે પ્રથમાવૃત્તિમાંથી પદચ્છેદ લખો, એટલે પ્રથમાવૃત્તિ ખોલી અને બીજું સ્ટેપ શું કરવાનું છે, પદચ્છેદ લખી અને પ્રથમાવૃત્તિમાં જોઈ અને પદચ્છેદ લખવાનું. ખ્યાલ આવ્યો? આ મેં લખ્યું છે એટલે એનો કોપી કરવાનું મેં નથી કહ્યું, આ તમને સમજણ આપી છે કે આ પ્રમાણે નોટ લખવાની, અને એટલા માટે મેં શેર કર્યું છે, બરોબર? જે અમારે વખતે જે નોટ લખી હતી એને મેં એક્ઝામ્પલ તરીકે શેર કરી છે. એમાં જુદા જુદા કલરની પેન તમે વાપરી શકો, કે પહેલું સૂત્ર માટે એક કલરનો હોય, પદચ્છેદ લખો તેના માટે બીજા કોઈ કલરની પેન હોય, પછી અનુવૃત્તિ લખો તેના માટે ત્રીજા કલરની હોય, વૃત્તિ લખો તો ચોથા કલરની હોય, ફરી પાછો રિપીટ કરો કલર, એવું કરી શકો. એટલે અષ્ટાધ્યાયીમાંથી અનુવૃત્તિ લખો, એટલે અનુવૃત્તિ તમારે અષ્ટાધ્યાયીમાં જોઈ અને લખવાની છે, તમારી જાતે લખવાની છે. ઓકે, અને પછી પ્રથમાવૃત્તિમાં જોઈ અને સ્પષ્ટ કરવાનું કે મેં લખેલી અનુવૃત્તિ બરોબર છે, બરોબર? આ જે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. પીડીએફ માંથી અન્વય આપ્યો હોય એ લખવાનો. હવે અન્વય જે છે એ પ્રથમાવૃત્તિમાં નથી આપેલો, એટલા માટે હું જે નોટ આપું છું એમાં અન્વય લખેલો હશે, શરૂઆતમાં હશે અને પછી એની જરૂર નહીં પડે. એટલે અન્વય જે છે જો હોય તેમાંથી લખવાનું, નોટમાંથી. આપણે નોટ બનાવીએ છીએ એટલા માટે કમ્પ્લીટ નોટ બને એને માટે આ બધા મુદ્દાઓ જરૂરી છે. પછી પ્રથમાવૃત્તિમાંથી સમાસ લખો. હવે સમાસ જે છે માત્ર પ્રથમાવૃત્તિમાં છે, નોટમાં મેં આપેલો છે, ક્યારેક ક્યારેક આપેલો છે, દરેક વખતે સમાસ નથી આપ્યો. પણ તમારે પરફેક્શન જોઈતું હોય નોટમાં તો પ્રથમાવૃત્તિમાં સમાસ લખેલો હોય છે. જ્યાં પણ 2 થી વધારે અક્ષર હોય
એવો શબ્દ હોય સૂત્રમાં તેનો સમાસ ત્યાં એનો વિગ્રહ કરીને આપેલો છે. પછી પ્રથમાવૃત્તિમાંથી વૃત્તિ લખો. એટલે વૃત્તિ જે છે આમ તો નોટમાં હોય જ છે, હું લખું છું, પણ ક્યારેક ક્યારેક સિદ્ધાંત કૌમુદીની વૃત્તિ પણ લખતી હોઉં છું. પણ એટલે સિદ્ધાંત કૌમુદીની વૃત્તિ લખો અથવા તો પ્રથમાવૃત્તિમાંથી વૃત્તિ લખો, બંને તમે કરી શકો. ઓકે, તમારી ચોઈસ છે એમાં કઈ વૃત્તિ લખવી, પણ બંનેમાં જે કહેલું છે એ બંને વસ્તુ એક જ છે. અને એટલા માટે ભાષાંતર જે છે એ પ્રથમાવૃત્તિમાં પણ હિન્દીમાં આપેલું છે, પણ તમારે જે ભાષાંતર લખવાનું છે એ PDF જે હું મોકલું છું, જે નોટ મોકલું છું એમાંથી જોઈને લખવાનું. બરોબર? પછી PDF માં બીજી કોઈ વૃત્તિ લખી એક્સ્ટ્રા માહિતી આપેલી હોય તો એક્સ્ટ્રા માહિતી તમે એમાં નોટમાં લખી શકો. અને પછી ઉદાહરણ છે તો ઉદાહરણ એમાં પ્રથમાવૃત્તિમાં સારા આપેલા છે, અને હું પણ અહીંયા આપું છું, જરૂરી હોય એ ઉદાહરણ મેં આપેલા છે. પ્રથમાવૃત્તિમાં એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન છે એને લખવાની જરૂર નથી, એને સમજવાની જરૂર છે. ઓકે, આ સ્પષ્ટ થઈ ગયું આ વાત નોટની? હજુ કઈને સમજણ ના પડી હોય તો પૂછી શકાય. આ સ્ટેપ્સ લખ્યા છે એ સ્ટેપ્સમાં તમારે નોટમાં લખવાનું. ઓકે, બરોબર. આગળ જોઈએ. હવે જે આ અહીંયા લખ્યું છે આ રીતને ફોલો અહીંયા કરવાની આવશ્યકતા નથી નીચેના સૂત્ર માટે, કારણ કે એમાં એનો બહુ વપરાશ થતો નથી. આ માહિતી માટે છે. જે કંઈ આ સૂત્રોમાં કહેલું છે એ માહિતી એમાં આપેલી છે, એટલે એને માટે આ બધી જ મહેનત કરવાની જરૂર નથી. પણ આ જે લખેલું છે એ પ્રમાણે તમે લખી શકો. હવે આમાં જે છે આ સૂત્રમાં આ બધા સ્વરો લખ્યા છે. આ સ્વરો લખવાની તમારે જરૂર નથી, આ તમારે સમજવાનું છે માત્ર. બરોબર? એટલે હવે તમે અષ્ટાધ્યાયીમાં આ સૂત્ર જે છે 1, 2, 27 નંબરનું કાઢો. કાઢ્યો. માઇક બંધ રાખજો હર્ષાબેન, પૂછું ત્યારે ચાલુ કરવાનું. ઓકે, એટલે સૂત્ર આપ્યું છે શું છે? ઉકાલો રસ્વ દીર્ઘ પ્લુતઃ. હવે અહીંયા જે બધા સૂત્રો આપેલા છે એ સ્વર સંબંધિત આપેલા છે. સ્વરના સંદર્ભમાં, સ્વર એટલે વોવેલ્સ, એના સંદર્ભમાં એક્સ્ટ્રા માહિતી છે કે કયા કયા પ્રકારના એમાં વેરિએશન છે. સ્વરમાં કયા કયા પ્રકારના એને ઉચ્ચારણ કરવાની રીત છે એ અહીંયા આપેલું છે. એટલે અહીંયા જે લખેલું છે એની અંદર આપણે અનુવૃત્તિ કે કશું જોવાના નથી, પણ અહીંયા જોઈએ આપણે કે અહીંયા શું લખેલું છે, તો માત્ર નોટમાં તમે ધ્યાન આપજો. સૂત્ર જ્યારે જોવાનું કહું ત્યારે જોજો. પણ અહીંયા જે મંત્ર લખેલો છે, અને મંત્ર તમે લોકો કેટલાક જાણતા હશો, પણ જે નથી જાણતા એના માટે હું બોલું છું. અને કયા વેરિએશન આવે છે એ જરાક તમે માર્ક કરજો. ઓમ વાંગ મે મનસી પ્રતિષ્ઠિતા મનો મે વાચિ પ્રતિષ્ઠિતમ આવિરાવિર્મ એધિ વેદસ્ય માણી સ્થઃ શ્રુતમ મે મા પ્રહાસી અનેનાધિતેન અહોરાત્રાન સંદધામિ ઋतं વદિષ્યામિ સત્યં વદિષ્યામિ તન્મામવતો તદ્વક્તારમવતો અવતુ મામ અવતુ વક્તારમવતુ વક્તારમ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હવે આ જે છે હું સીધું સીધું નથી બોલી ગઈ. વાંગમે મનસી પ્રતિષ્ઠિતા શું કર્યું છે? કોઈક સ્વર જે છે એને ઊંચો થોડો ઊંચું બોલી છું, કોઈક સ્વર છે ને નીચો બોલી છું. ખ્યાલ આવ્યો? આ વૈદિક ચેન્ટિંગ છે. વેદમાં જે આપેલું છે એની અંદર આ વૈદિક ચેન્ટિંગમાં આ પ્રમાણે બોલવાનું.
હવે એમાં તમે જો વાંગ મે, તો મે જે છે એમાં છેલ્લો વર્ણ કયો છે? વાંગ મે. છેલ્લો કયો છે વર્ણ? એ એ. એ એટલે એ જે છે એને નીચે લાઈન કરી છે, આડી લાઈન, એને કહેવામાં આવે છે અનુદાત્ત. ઓકે, મનસી, તો મનસી એમાં ન ની ઉપર ઊભી લાઈન છે. છેલ્લો સ્વર કયો છે ન ની? ન માં ઓકાર. એટલે એ અ જે છે કેવો બોલ્યા છે? ઊંચો. મનસ, મનસી. ઓકે, એટલે એ જે આપણે જાણે કે નાકમાંથી બોલતા હોઈએ એટલે એની પીચ હાઈ છે. મનસી. હવે સી જે છે કેવો છે? એમાં ઈ કેવો છે? અનુદાત્ત છે. અનુદાત્ત છે એટલે એને ગળામાંથી બોલતા હોઈએ. એટલે જે સામાન્ય બોલતા હોઈએ એમાં કોઈક સ્વર છે એને ઊંચો બોલીએ અને સામાન્યથી કોઈક સ્વરને નીચો બોલીએ. ઓકે, એટલે જે ઊંચો બોલાય છે એને કહેવાય ઉદાત્ત, નીચો બોલાય છે એને કહેવાય અનુદાત્ત. અને બીજું છે જે બે લાઈન છે અહીંયા છે, વેદસ્ય માણી સ્થઃ આણી ઈ. તો ઈ જે થયું એ લંબાયું, એ લંબાયું એને સ્વરિત કહેવામાં આવે. ઓકે, એટલે આ પ્રમાણે આ વેદમાં જુદી જુદી રીતે એને ઉચ્ચારણ કરવા માટેના આ રૂલ્સ છે. એટલે ઉદાત્ત હોય તો એને થોડો ઊંચો સ્વર હોય, અનુદાત્ત હોય તો નીચો સ્વર હોય, સ્વરિત હોય તો એને લંબાવવાનો હોય. એટલે આ બધી જે સ્વરના સંદર્ભમાં માહિતી છે એને અહીંયા આપવામાં આવેલી છે. ઓકે, ક્લિયર? બરોબર. હવે અહીંયા શું કહ્યું છે વૃત્તિમાં? અ, ઉ, ઉ. આ શું છે? પહેલા ઉ, ઉ, ઉ. કોયલ બોલે શું બોલે? કોયલ એવું ના બોલે, કુ. કોયલ કુ, કુ, કુ. ઓકે, એટલે એને આધારે જ અહીંયા દર્શાવેલું છે. તો અહીંયા શું કે છે? ઉ, ઉ અને ઉ માત્રિક. અહીંયા 3 લખ્યું છે, તો 3 એટલે 3 માત્રા. પહેલા ઉની 1 માત્રા છે, બીજા ઉની 2 માત્રા છે અને ત્રીજા ઉની 3 માત્રા છે. એટલે માત્રિક, દ્વિમાત્રિક, ત્રિમાત્રિક. માત્રિક એટલે 1 માત્રા, દ્વિમાત્રિક એટલે 2 માત્રા અને ત્રિમાત્રિક ઇતિ એવમ કાલઃ યહ અચ સહ યથાસંખ્યમ રસ્વ દીર્ઘ પ્લુત સંજ્ઞકઃ ભવતિ. એટલે રસ્વ કયો છે? ઉ. દીર્ઘ કયો છે? ઉ. અને પ્લુત, પ્લુત સંજ્ઞા એટલે કે 3 માત્રા જેની છે એને કહેવામાં આવે છે પ્લુત, ઉ. બરોબર. હવે ઇતિ એવમ કાલઃ. કાલઃ એટલે કાળ જે છે તમારે નક્કી કરવાનો. જે રસ્વ, દીર્ઘ અને પ્લુત. માત્રા એટલે માપ, સમય. કેટલા સમયમાં રસ્વ બોલ્યા એ તમારે નક્કી કરવાનું. કોઈક બોલે ઉ, તો પછી એને દીર્ઘ કેવો કરવો પડે? ઉ. અને પછી પ્લુત હોય તો એ તમારે નક્કી કરવાનું. પણ સામાન્ય રીતે એવું કહેવામાં આવે છે કે કોયલ બોલતી હોય અને કુ એ જે છે ને 3 માત્રા ગણી છે. એના કરતા 2 માત્રા કેવી હોય? એના કરતા ઓછી હોય. અને રસ્વ એટલે આપણે જ્યારે બોલતા હોઈએ તો લાંબુ લાંબુ કરીને બોલવાની જરૂર નથી. જે સામાન્ય રીતે આપણે વાતો કરતા હોઈએ છીએ, વાતો કરવામાં પણ સામાન્ય જે છે લંબાઈ આપણે જે સમય લેતા હોઈએ એ પ્રમાણે સમય આપણે ગણવાનો હોય. ઓકે, એટલે આને કહેવામાં આવે છે કે જે સ્વર જે છે એ સ્વર કયા પ્રકારના છે? રસ્વ, દીર્ઘ અને પ્લુત. 3 પ્રકારના સ્વર છે. 3 પ્રકારના છે એટલે શું છે? તો 3 રીતે એને બોલવામાં આવે છે. એક રસ્વ, દીર્ઘ અને પ્લુત. એટલું જ નહીં, રસ્વ હોય તો ઉદાત્ત હોઈ શકે કે નહીં?
રસ્વ હોય તો ઉદાત્ત હોઈ શકે કે નહીં? હોઈ શકે. અનુદાત્ત હોઈ શકે કે નહીં? હોઈ શકે. વચ્ચેનો સામાન્ય હોઈ શકે કે નહીં? હોઈ શકે. એટલે આવી રીતે એક જ સ્વર હોય એના 18 રીતે એનું ઉચ્ચારણ થાય. ઓકે, એક જ સ્વર હોય એનું 18 રીતે ઉચ્ચારણ પોસિબલ છે અને એને અહીંયા દર્શાવવામાં આવેલું છે. આપણે એ બધી વસ્તુઓ જોઈશું અહીંયા. એટલે અહીંયા શું કહ્યું છે? ઉ એક માત્ર વાળા, ઉ બે માત્ર વાળા અને ઉ ત્રણ માત્ર વાળાના ઉચ્ચારના કાળ વાળા સ્વરની અનુક્રમે રસ્વ, દીર્ઘ અને પ્લુત સંજ્ઞા થાય છે. ઓકે, ક્લિયર છે આ વસ્તુ? જેને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકો. ઓકે, એટલે આ બધું જ અહીંયા માહિતી છે એ સ્વરના સંદર્ભમાં છે, અચના સંદર્ભમાં છે. ઓકે, આમાં વ્યંજન કોઈ આવતા નથી. અહીંયા શું છે? હા સ્વામિનીજી, આ જેવું ઉ માટે છે એવું બધા જ સ્વરો માટે ને? બધા જ સ્વર માટે. ઓકે. અ હોય તો અના કેટલા હોય? અની એક માત્રા, પછી અની બે માત્રા એટલે શું થાય? આ આપણે કહીએ છીએ દીર્ઘ થઈ ગયું. અ, આ અને આ એટલે અ, ઈ, ઉ, ઋ. હવે ઋ છે એને દીર્ઘ કહીએ છીએ, પ્લુત એનું હોતું નથી. સોરી, ઋ છે એનું રસ્વ છે, એનો દીર્ઘ નથી. બરોબર? એટલે એ પ્રમાણે આપણે જોવાનું. એટલે અહીંયા આપણે એની આગળ બધી માહિતી આગળ આપેલી છે. ઓકે, હવે જે આપણે 3 માત્રા વાળા કયા એને ફરી પાછું બીજી સંજ્ઞા પણ આપે છે. એટલે રસ્વ જે છે એક માત્રા વાળું એને શું કહે છે? રસ્વમ લઘુ. એને સંજ્ઞા બીજી પ્રાપ્ત થાય, એનું બીજું નામ મળ્યું એને કે રસ્વ જે છે એને લઘુ એવું નામ એને પ્રાપ્ત થાય છે. રસ્વમ અક્ષરમ લઘુ સંજ્ઞકમ સ્યાત. રસ્વ અક્ષરની લઘુ સંજ્ઞા થાય છે. અહીંયા એક સંજ્ઞા આપી રસ્વ, અહીંયા ફરી પાછી રસ્વને લઘુ એવી સંજ્ઞા પણ આપેલી છે. ઓકે, એટલે દાખલા તરીકે શિવ, હરિ, શિવ એવું બોલાય? શું બોલવું પડે? શિવ. અથવા તો શિવ એવું ના બોલાય. શિવ કરવા બોલીએ તો આપણે શું થાય? 3 માત્રા થઈ જાય. કોકને આપણે બોલાવવું હોય તો કઈ રીતે બોલીએ? શિવનું શિવ. તો શી ની કેટલી માત્રા થઈ? 3 માત્રા થઈ. બરોબર ને? પણ એકચ્યુઅલી જે લખ્યું હોય અને એવું બોલવાનું હોય તો શિવ એટલે શું છે? શિવ ના કહેવાય. શું કહેવાય? શિવ. આપણે તો શિવ કહીને વ ની માત્રા કાઢી નાખીએ છીએ, આ બોલતા જ નથી છેલ્લે શિવ કહીને, અને શકારની એક માત્રા છે બદલે 2 માત્રા કરી નાખીએ. પણ સંસ્કૃતમાં એવું ચાલે. હરિ છે તો હરિ બોલવાનું હોય, હરિ ના થાય. ઓકે, અહીંયા એ પ્રમાણે કહ્યું છે. ઓકે, આગળનું શું કહે છે? સંયોગે ગુરુ. સંયોગે ગુરુ એટલે શું કહે છે? સંયોગે પરતઃ રસ્વમ અક્ષરમ ગુરુ સંજ્ઞકમ ભવતી. જે રસ્વ અક્ષર પછી સંયોગ એટલે કે જોડાક્ષર આવે તેની ગુરુ સંજ્ઞા થાય છે. એટલે જોડાક્ષર જ્યાં જ્યાં પણ હોય એને ગુરુ સંજ્ઞા પ્રાપ્ત થાય. અને ગુરુ સંજ્ઞા જેને પ્રાપ્ત થાય તો એનો ઉચ્ચારણનું જે છે થોડુંક એની પર વજન મૂકવામાં આવે. કઈ રીતે મૂકવામાં આવે તો આપણે જોઈએ. અહીંયા ઉદાહરણ છે મિત્ર, પુષ્પ. તો અહીંયા મિત્ર, ત્ર જે છે તકાર, રેફ અને પછી અ છે. તો તકાર અને રેફ એકો થયો અને અ એ જોડાક્ષર થઈ ગયો. એટલે જ્યારે એનું ઉચ્ચારણ કરવાનું હોય તો ત્ર જે છે કેવો થઈ ગયો છે? એ ગુરુ થઈ ગયો. છેલ્લે અ છે એટલે એને રસ્વ કહેવાય, પણ રસ્વ નહીં. અહીં બીજું નામ શું આપ્યું છે? એને ગુરુ કહ્યું છે. જો જોડાક્ષર હોય તેને ગુરુ કહેવાય. તો એને ઉચ્ચારણ કેવી રીતે કરવાનું હોય? મિત્ર, પુષ્પ. પુ ઉપર જાણે કે ભાર આપતા હોય એવી રીતે તોડી નાખીએ અને પછી સ્પ. ઓકે, એટલે મિત્ર. આપણે ધારો કે શિવ તો શિવ એવું નથી બોલતા. શું બોલે છે? શિવ. હરિ એવું નથી બોલતા, પણ શું બોલે છે?
હરી. જ્યારે અહીંયા જે બોલવાનું શું બોલવાનું છે? મિત્ર. પુષ્પ. પુષ્પ ના બોલાય. શું બોલાય? પુષ્પ. મિત્ર ના બોલાય. શું? મિત્ર. એટલે આ પ્રમાણે એને ગુરુ સંજ્ઞા એવી પ્રાપ્ત થાય છે. ઓકે, આગળ છે હવે સંયોગ જે છે કે સંયોગ એટલે કે જોડાક્ષર આવે તો આપણને તો ખબર છે સંયોગ, પણ સંયોગ એટલે શું? તો પાણીની મુનિએ ફરી પાછું કહ્યું છે કે હલહ અનંતરા સંયોગ. હલહ અનંતરા. અનંતરા એટલે વ્યવધાન રહિતા, જ્યાં વ્યવધાન નથી. હલહ સંયોગ સંજ્ઞકાહ ભવંતી. એક હલ. હલ એટલે કે વ્યંજન. એક વ્યંજન હોય એની સાથે બીજો વ્યંજન અને પછી સ્વર તો હોય જ. એટલે 2 થી વધારે વ્યંજનની સાથે સ્વર હોય તેને સંયોગ કહેવાય. બરોબર? 2 થી વધારે વ્યંજનની સાથે સ્વર હોય તેને કહેવામાં આવે છે સંયોગ. એટલે શું છે? જો 2 થી વધારે હલની વચ્ચે અચનું વ્યવધાન ન હોય તો એવા હલની સંયોગ સંજ્ઞા થાય છે. અહીંયા શું કહે છે? હલ અનંતરા. તો ધારો કે આમાં શિવ શબ્દ છે તો શકાર પછી શું આવ્યું છે? ઈકાર આવ્યો છે. પણ જો ઈકાર ન આવ્યો હોય તો શબ્દ શું બને? શું બને? શ્વ અડધો. શ્વ. બરોબર? એટલે શકાર, વકાર અને પછી અકાર. તે શું થઈ ગયો? જોડાક્ષર આપણે કહીએ છીએ. ખરું ને? જોડાક્ષર એટલે 2 વ્યંજન અને પછી સ્વર આવે તો એને કહેવામાં આવે છે સંયોગ. એટલે 2 વ્યંજન હોવા જરૂરી છે. એટલે 2 વ્યંજન હોય એની વચ્ચે કોઈ સ્વર ન હોય તેને સંયોગ કહેવામાં આવે છે. પછી જે વ્યંજન છે 2 થી વધારે પણ હોઈ શકે. તો અહીંયા ઉદાહરણ આપેલું છે. કૃત્સ્ન શબ્દ છે તો કૃમાં પહેલા કકાર પછી રુકાર છે. તો કકાર પછી રુકાર આવી ગયો અને સંયોગ કહેવાય? અને ના કહેવાય? પણ કૃત્સ્ન, તકાર અને પછીનો જે છે એમાં શું છે? તકાર, સકાર, નકાર અને પછી અકાર. બરોબર? એટલે અહીંયા 2 થી વધારે વ્યંજન છે. જ્યારે 2 થી વધારે એટલે મિનિમમ 2 એટલે કહેવાય 1 થી વધારે વ્યંજન જ્યારે ભેગા થાય અને પછી સ્વર હોય તો એને કહેવામાં આવે છે સંયોગ. ક્લિયર થયું? આ ઓકે. હા, આગળ છે વ્યંજન. સોરી, 2 થી 3 વ્યંજન થી વધારે પછી સ્વર આવે ત્યારે જ સંયોગ થાય. બરાબર? 1 થી વધારે વ્યંજન ભેગા થાય તો એને કહેવામાં આવે છે સંયોગ. તો સ્વામિનીજી આમાં તમે જે ગુજરાતી કર્યું છે એમાં જો 2 થી વધારે હલની વચ્ચે અચનું અવરોધ ન હોય તો એવા હલની સંયોગ સંજ્ઞા થાય છે. એટલે અચ હોય તો? અચ ન હોય તો એટલા માટે ઉદાહરણ આપ્યું. શિવ જે છે એમાં કેટલા છે? અહીંયા શકાર, ઈકાર અને વકાર. એમાંથી ઈકાર કાઢી નાખવાનો તો શું થાય? અચનું વ્યવધાન ન હોય. ન હોય એટલે ઈકાર કાઢી નાખો. ખ્યાલ આવે? એને સંયોગ ના કહેવાય ને, પછી અવરોધ ના હોય તો સંયોગ સંજ્ઞા થાય. બરાબર? સ્વામીજી આપણે પેલા એવું કરતા હતા કે 2 હલ હોય તો એને સંયોગ આપણે ગણતા હતા. સાથે સ્વર ના હોય ત્યારે આપણે જે સૂત્રમાં કરીએ છીએ ને. ઓકે, વ્યવધાન રહિત આહા જે છે અવરોધ ન હોય. હવે આમાં સમજવામાં તકલીફ પડે છે. બરાબર જ છે ને, બે વ્યંજન ની વચ્ચે સ્વર ના હોય. સ્વર ના હોય એ વસ્તુ લખી છે અવરોધ, એટલે સ્વર નો અવરોધ ના હોય તો આપણે જેને સંયુક્ત હોય સંયુક્ત તેને સંયોગ ના કહેવાય. હા, અર્થ બરાબર છે. 2 વ્યંજન હોય વચ્ચે સ્વર ના હોય ત્યારે એને સંયોગ કહેવાય. પણ આપણે જયારે સૂત્ર કરતા હતા સ્વામિનીજી ત્યારે અંતમાં ખાલી 2 હલ જ હોય, સ્વર પણ સાથે ના હોય. આપણે એમને પેલા સૂત્રમાં કરીએ ત્યારે એવી રીતના આવે છે. એટલે અંજલિબેન નો એ પ્રશ્ન છે. એટલે આપણે એવી રીતે કરેલું છે.
હા, સંયોગ ત્યાં જ કરેલું છે જ્યાં સાથે સ્વર જ ના હોય અને ખાલી બે ના, ના, ના. વ્યંજન હોય. એટલે સૂત્રમાં ભલે એ આપણે કર્યું હોય એમાં ખોટું નથી, પણ આપણે જોઈએ કે છેલ્લે જ જ્યારે આવતું હોય એવું ન હોય. હવે ધારો કે અહીંયા આપણે જોઈએ કે તો સાથે સ્વર આવી જાય તો આપણે એનું લોપ ના થાય, બરાબર? સંયોગાંતસ્ય લોપ એવું કંઈક સૂત્ર છે. તો અચ સાથે હોય છે તો લોપ નથી થતો ના એમાં, ના નહીં તો ના ના એ આપણે અહીંયા લાવવાનું નથી, એ બધી વસ્તુ ના નથી લાવવાની. બરોબર છે, આવું જ લખાવેલું હતું આપણે ના, લખાવેલું બરાબર છે. સાંભળો, આ બધું તમે મિક્સ ના કરશો, બરોબર? એ બધા ઓકે, સૂત્ર ને બધું કશું લાવશો નહીં તો બીજા હા. કન્ફ્યુઝ થશે. ઓકે, અહીંયા જે મિત્ર લખ્યું છે અને પુષ્પ લખ્યું છે, તો મિત્ર જે છે એની અંદર આપણે જોઈએ કે તકાર અને રેફ હોય. તો બે એ હલ થયા, હા, બે વ્યંજન થયા. હવે અહીંયા ધારો કે એ ન હોય, ઓકે, એટલે મકાર અને ઈકાર અને ત્ર. તો આ મકારની સાથે તો ઈકાર છે જ, પણ ત્ર જે છે અહીંયા તો પાછળ અ નથી, બરોબર? પણ આને બોલવાનું કેવી રીતે? બોલવાનું તો કેવી રીતે આને? જો સ્વર ના હોય તો કેવી રીતે સ્વર તો બોલવાનું? આવો જ જોઈએ એની જોડે. બોલવામાં તકલીફ પડે. સૂત્રને અહીંયા લાવવાની કોઈ જરૂર નથી, કારણ કે સૂત્ર તમે લાવશો તો બધું કન્ફ્યુઝ થશે. હા, આ બરાબર. ઉચ્ચારણ શાસ્ત્ર છે, એટલે કોઈ પણ હલ હોય એને ઉચ્ચારણ કરવા માટે સ્વરની જરૂર પડે જ. સ્વર વગર કોઈ વ્યંજનનું ઉચ્ચારણ સંભવિત નથી, બરોબર? શબ્દ બનાવીએ છીએ એ પ્રોસેસ આખી જુદી છે, બરોબર? એ જે નિયમો જે છે એને એ રીતે સમજવાના હોય. પણ આપણે અત્યારે જે સમજીએ છીએ સંયોગ કોને કહેવાય? તો સંયોગ જે છે જેમાં ઓછામાં ઓછા બે વ્યંજન હોવા જરૂરી છે. બે વ્યંજનની વચ્ચે કોઈ પણ સ્વર હોવો જોઈએ નહીં, એને કહેવામાં આવે છે સંયોગ. ક્લિયર અંજલિબેન? હા સ્વામીજી. ઓકે. એટલે અહીંયા ઉદાહરણ એટલે જ આપ્યા છે મેં. પહેલા તમને લોકોને ઉદાહરણ નહોતા આપ્યા, પણ અહીંયા ઉદાહરણ લખેલા છે. ઓકે, આગળ જોઈશું. દીર્ઘંચ. હવે દીર્ઘ સંજ્ઞા આપેલી છે, તો દીર્ઘંચ અક્ષરમ ગુરુ સંજ્ઞકમ ભવતી. તો ગુરુ સંજ્ઞકમ ભવતી એટલે ગુરુ સંજ્ઞા થાય છે. કોની ગુરુ સંજ્ઞા થાય છે? દીર્ઘ અક્ષર. હવે દીર્ઘ એટલે કોને કહેવાય? દીર્ઘ એટલે જેની બે માત્રા છે એને દીર્ઘ કહ્યું, આગળ જ આવી ગયું, બરાબર? દીર્ઘ જે છે જેની બે માત્રા છે એને દીર્ઘ, પણ એને પણ ગુરુ કહેવાય. ગુરુ બીજાને કોને કહ્યું છે? રસ્વમ લઘુ સંયોગે ગુરુ. જેનો સંયોગ થાય છે એને શું કહેવામાં આવે છે? ગુરુ. તો બે જે વ્યંજન હોય અને પછી કોઈ સ્વર હોય એને ગુરુ કહેવાય, અને દીર્ઘ હોય એને પણ ગુરુ કહેવાય. ઓકે, એને પણ ગુરુ એવી સંજ્ઞા પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે દેવી, તમારો ગુરુ કયો છે? દેવી. ઈ દીર્ઘ ઈ. હા, દ એ વ ને દીર્ઘ ઈ. એટલે દીર્ઘ કયા કહેવાય એમાં? દીર્ઘ ઈ. દીર્ઘ કયા છે આમાં? બે અને વી બંને દીર્ઘ છે. બંને દીર્ઘ છે. નદી એમાં કયું છે દીર્ઘ? દી જ ખાલી. દી નથી દીર્ઘ, ઈ દીર્ઘ છે. સોરી, હા. ઓકે, સ્વર ની વાત કરીએ છીએ, અહીંયા વ્યંજન આવતા નથી. ઓકે, ભૂમિ કયું દીર્ઘ છે? ઉ દીર્ઘ છે, બરાબર? ભૂમિમાં ઉ જે છે એ દીર્ઘ છે. ઓકે, હિમાલીબેન તમારે પૂછવું છે કઈ? હા સ્વામિનીજી, અહીંયા હલોનંતરા સંયોગમાં જ કે આપણે આમાં માત્ર બે થી વધારે હલ લખ્યું છે, એટલે સમજવામાં તો બે થી વધારે એવી રીતે ને આપણે બે હલ પણ લઈ શકીએ ને? હા, હા.
ઓકે, અથવા એટલે આમાં બે થી વધારે એટલે જો એમ સમજીએ, જો ક્યારેક ખાલી નોટ વાંચતા હોય બરાબર ના, તો ઓકે, હું અહીંયા સુધારી દઉં 1 થી. ઓકે, એ વાત બરોબર છે, પણ આમાં જે છે ને, ઓકે, અહીંયા લખી દેવા દો. બરોબર, 1 થી વધારે, આ વધારે સ્પષ્ટ છે. ગુડ. ઓકે, બધાને ખ્યાલ આવી ગયો? અને એમાં જે આપણે આ સંયોગ અક્ષર છે એ દ્વિમાત્રિક કહેવાય કે પછી એને માત્રા તો નોર્મલ જ ગણવાની અને ખાલી સંયોગ સ્વર ગણવાનો? એને ગુરુ એવું કહેવામાં આવે છે. અચ્છા, એટલે એનું ઉચ્ચારણમાં મેં કહ્યું ને મિત્ર. ઓકે, તો મિત્ર એને દીર્ઘ ના કહેવાય કે ગુરુ ના કહેવાય, સોરી, એને ગુરુ કહેવાય પણ એને દીર્ઘ ના કહેવાય. દીર્ઘ ના કહેવાય. ઓકે, એટલે ઉચ્ચારણમાં થોડુંક ભેદ છે. ઓકે, ઓકે, દીર્ઘંચ એને ગુરુ સંજ્ઞા થાય છે. અને આ છેલ્લું સૂત્ર છે અચશ્ચ, એનો અર્થ છે આ પરિભાષા સૂત્ર છે. એટલે અહીંયા સુધીના જે કંઈ સૂત્રો બતાવ્યા, ઉકાલો રસ્વ દીર્ઘ પ્લુત, એ બધું જ અચ એટલે કે સ્વરના સંદર્ભમાં વાત કરી છે. અચશ્ચ એટલે શું છે? આ બધી જે કંઈ વાત કરી છે એ અચ એટલે કે સ્વરના સંદર્ભમાં વાત કરી છે. એટલે પરિભાષા સૂત્ર છે. પરિભાષા ઇયમ સ્થાની નિયમાર્થા. સ્થાની નિયમાર્થા એટલે સ્થાની શું છે એ ભવિષ્યમાં આપણે આવશે, એટલે નેક્સ્ટ ક્લાસમાં. એટલે સ્થાની નિયમાર્થા રસ્વ દીર્ઘ પ્લુત ઇતિ એવમ વિધીયમાનઃ યહ અચ સ અચઃ એવ સ્થાને ભવતિ. અર્થાત રસ્વ દીર્ઘ પ્લુત જેને કહેવામાં આવ્યા છે શું છે? બધા સ્વર છે. અને એટલે કે આવી સંજ્ઞાથી જ્યાં પણ રસ્વ દીર્ઘ પ્લુત કરવાનું કહેલી હોય તે અચને સ્થાને જ થાય છે. ઓકે, અચ એટલે કે સ્વરને જ રસ્વ દીર્ઘ પ્લુત એવું કરવામાં આવે છે, વ્યંજનને કરવામાં આવતા નથી. એટલે આ બધી જ જે છે, જે રસ્વ દીર્ઘ પ્લુત અને બધું જે છે એ માત્ર સ્વરનું જ થાય છે, બીજાનું થતું નથી. ઓકે, આગળ આપણે જોયેલું જ છે એ વસ્તુ આપણે જોઈ લે. ઉચ્ચૈહિ ઉદાત્તઃ, જે ઊંચા સ્વરે જેને ઉચ્ચારણ કરવામાં આવે છે એને કહેવામાં આવે છે ઉદાત્ત. મુખના ઉચ્ચાર કરવાના કંઠ, તાળુ વગેરેના સ્થાનોના ઉપલા ભાગમાંથી બોલાતા સ્વરની ઉદાત્ત સંજ્ઞા થાય છે. ઉદાત્ત એટલે સ્વર ઊંચો હોય. બરોબર, આમાં જે લખ્યું છે એ ટ્રાન્સલેશન છે, પણ મેં બોલીને તમને બતાવ્યું ઉદાત્ત કેવો છે, એને આપણે એ ઉદાત્ત ગણવાનું. નીચૈહિ અનુદાત્ત, જેને નીચેથી બોલવામાં આવે એને કહેવામાં આવે છે અનુદાત્ત. શું બોલવામાં આવે છે, સ્વર કે વ્યંજન? સ્વર. સ્વર, બરોબર. એને ઉદાત્ત અનુદાત્ત એવા સ્વર. સમાહાર સ્વરિત, હવે જે ટ્રેડિશનલી જેને સ્વરિત કહેવામાં આવે છે ઉચ્ચારણ કરવામાં, જે મેં કહ્યું હોય અહીંયા જે મંત્ર છે અને મંત્રની અંદર હું બોલી હોય આણી ઈસ્થઃ વેદસ્ય આણી ઈસ્થઃ, આ ટ્રેડિશનલી એને શું છે આ રીતે એનું ઉચ્ચારણ કરવામાં આવે છે અને કહેવામાં આવે છે સ્વરિત. ટ્રેડિશનલી છે એટલે પરંપરાગત આવી રીતે એનું ઉચ્ચારણ થાય છે. પણ પાણીની મુનિએ જે કહેલું છે એ કંઈક જુદું કહેલું છે. એટલે આપણે એ વખતે પાણીની મુનિએ આમ કહ્યું છે એટલે ટ્રેડિશન જે છે એ પ્રમાણે ના બોલાય એવું આપણે નથી લેતા. એટલે આપણને ટ્રેડિશન પ્રમાણે જે કંઈ પરંપરાગત શીખવવામાં આવે છે એને મહત્વ આપવાનું છે. પણ અહીંયા જે આપ્યું છે એ કંઈક જુદી સમજદારી છે. એટલે શું કહે છે? સમાહાર સ્વરિતઃ, જે સ્વરમાં ઉદાત્ત અનુદાત્ત બંને ગુણોનો સમાહાર હોય, જેમાં ઉદાત્ત પણ હોય અને અનુદાત્ત પણ હોય એવી રીતે. એટલે કે સ્વરનો ઉચ્ચાર થોડી માત્રામાં ઉપરથી અને થોડી માત્રામાં નીચેથી કરાય તેને સ્વરિત સંજ્ઞા કહેવામાં આવે છે. આને વધારે મહત્વ આપવાની જરૂર નથી. એ જે છે એ આપણે સૂત્ર છે એટલા માટે આપણે એ પ્રમાણે એને જાણીએ છીએ. ઓકે, ક્લિયર થયું? હવે 5 મિનિટ લઈ શકું?
એટલે આ ટોપિક જે છે એ પૂરો થઈ જાય. આગળ છે અનુનાસિક અનનુનાસિક. અનુનાસિક એટલે મુખની સહાયથી સ્વરનું ઉચ્ચારણ. અનનુનાસિક એટલે મુખની સહાય વગર, નાકની સહાય વગર જેનું ઉચ્ચારણ થાય. ક ંગ બરાબર, ક ખ ગ ઘ ંગ, તો ંગ બોલ્યા શું છે? અનુનાસિક છે. તો ત્યાં આપણે એનું ઉચ્ચારણ એ રીતે કર્યું. પણ અહીંયા આ સ્વરના સંદર્ભમાં છે. ઓકે, અહીંયા જે વાત કરી છે એટલે ઈ એ જે છે જેનું ઉચ્ચારણ નાસિકાની સહાયથી થાય એને અનુનાસિક કહેવાય. અને જે સ્વરની ઉચ્ચારણ નાસિકાની સહાયથી ન થાય એને અનનુનાસિક કહેવાય. અનુનાસિક. ઓકે, એટલે આ પ્રમાણે અહીંયા આપેલું છે. એટલે મુખ અને નાસિકાની સહાયથી બોલાયેલ વર્ણની અનુનાસિક સંજ્ઞા થાય છે. એટલે અહીંયા એક કોઠો આપેલો છે અને એમાં શું કહ્યું છે કે જે પાણિની મુનિએ જે સૂત્ર રચ્યા છે, માહેશ્વર સૂત્ર છે, એમાં અયન રુક પહેલા બે સૂત્ર છે. એ શું દર્શાવે છે? અ ઈ ઓલ ઋ. પછી તો એ ઓંગ છે, એ જે છે દીર્ઘ સ્વર છે, સંયુક્ત સ્વર છે. પણ અહીંયા આપણે જોઈએ કે અ ઈ રુલ ઋ. તો કેટલા પ્રકારના થાય? ધારો કે અ લઈએ તો કેટલા પ્રકારના? તો અ જે છે આપણે જોઈએ તો અ રસ્વ દીર્ઘ પ્લુત. બરોબર, આ. પછી એને આપણે જોઈએ એ 3 થયા અના. પછી આપણે જોઈએ આગળ કે એનો ઉદાત્ત હોય, અનુદાત્ત અને સ્વરિત. તો બીજા 3 થયા. તો કેટલા થશે? અ જે છે અ હોય તો એ અ, ઉદાત્ત, અનુદાત્ત અને સ્વરિત 3 પ્રકારના. એવી રીતે આ હોય તો ઉદાત્ત, અનુદાત્ત અને સ્વરિત. તો એ પ્રમાણેના 9 વેરિએશન થાય. અ હોય તો એના કેટલા થયા? 9 વેરિએશન. અને પ્લસ અનુનાસિક, અનનુનાસિક એટલે કેટલા થયા? 9 દુના 18. એટલે અ હોય તો અના 18 પ્રકારે એને બોલી શકાય. બરોબર, એટલે અહીંયા જે આપ્યું છે બધું અહીંયા ઉદાહરણ આપ્યું છે. રસ્વ ઉદાત્ત અનુનાસિક છે, દીર્ઘ ઉદાત્ત અનુનાસિક છે, પ્લુત ઉદાત્ત અનુનાસિક છે. બીજું છે રસ્વ ઉદાત્ત અનનુનાસિક છે, દીર્ઘ ઉદાત્ત અનનુનાસિક છે, પ્લુત ઉદાત્ત અનનુનાસિક છે. ત્રીજું છે રસ્વ અનુદાત્ત અનનુનાસિક. એટલે આ કોઠો જે છે એ તમે જરાક જોજો, સમજજો, અને ના સમજણ પડે તો પછી મને કહેજો. એટલે ટોટલ જે છે એના કેટલા છે એ બધું જ અહીંયા આવે છે. એને આપણે ડિટેલમાં પછી આગળ જોવાના છીએ, પણ કોઠો જે છે એને જરાક સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. એમાં મુખ્યત્વે આપણે જે જોઈએ તો કાળને આધારે ભેદ છે, રસ્વ દીર્ઘ પ્લુત. બીજું છે સ્થાનને આધારે, ક્યાંથી બોલાય છે એને આધારે ભેદ છે, એટલે કે ઉદાત્ત, અનુદાત્ત અને સ્વરિત છે. અને ત્રીજું છે નાસિકાકૃત ભેદ, એટલે અનુનાસિક, અનનુનાસિક. આ પ્રમાણે બધા સ્વરના વેરિએશન છે અહીંયા દર્શાવ્યા છે. ઓકે, નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે આગળ જોઈશું. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. હરિ ઓમ. હરિ ઓમ.